ओम शांति 28/6/2020 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18/2/86 मुरलीर सारांश निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर जोगी हुओ। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर जोगी हुओ। आजी ज्ञानर सागर पिता निजर ज्ञान गंगा रूपी संतान मानकु देखुछंती। ज्ञान सागर रु बाहरी थिबा ज्ञान गंगा माने किपरि ओ केउठी केउठी आत्मा मानकु पवित्र करी आसिछंती एवं वर्तमान समय रे सागर सहित मिलन करुछंती ताहा देखुछंती। तेणु एहा हेउछि गंगा एवं सागरर मेला, जेउठारे चारिआडर गंगा माने आसी पहुँची जाइछंती। बाप दादा मध्य ज्ञान गंगा मानकु देखि हर्षित हेउछंती। प्रत्येक ज्ञान गंगा रूपी संतान मानक भितरे एही दृढ़ निश्चय एवं निशा रहिछि जे पतित दुनिया को पतित आत्मा मानकु पवित्र निश्चित करिबु। एही निश्चय एवं निशा आधार रे प्रत्येक संतान सेवा क्षेत्र रे आगकु आगकु बढ़ी चलिछंती। मन भितरे एही उमंग उत्साह रहिछि जे जेते शीघ्र विश्व परिवर्तनर कार्य संपन्न हेउ। तेबे समस्त ज्ञान गंगा माने ज्ञानर सागर पितांक समान विश्व कल्याणी, वरदानी एवं महादानी तथा दयालु अटंती। सेथिपाई आत्मा मानकर दुख अशांतिर डाकराकु अनुभव करी ताहाकु परिवर्तन करिवार सेवा तीव्र गति रे करिबा पाई पिला मानक भितरे उमंग उत्साह बढ़ी बढ़ी चलीछि। दुखी आत्मा मानकर अंतरर डाकराकु शुणी दया लागुछि ना? स्नेह थिबा कारणरु मन भितरे आसुछि जे समस्ते सुखी होई जांतु। कारण सुखर किरण, शांतिर किरण, शक्तिर किरण देबा पाई तुमे माने निमित्त अट। आज बाप दादा एही कथा देखुथिले जे ज्ञान गंगा मानकर सेवा विश्व परिवर्तन कार्य केते दूर निमित्त होई पारिछि। एबे मध्य खूब कम समय मध्यरे अनेक आत्मांकर सेवा करिबाकु हेबो। तेबे गत 50 वर्ष भितरे पिला माने देश बा विदेश रे सेवार मूलदुआ खूब भल भाबरे स्थापना करि पारिछंती। चारिआडे सेवा स्थान गुड़िक मध्य स्थापन करिछंती। ता सहित संदेश पहुंचाइबा पाई भिन्न भिन्न उपाय मान आपणाइछंती। एहा मध्य बहुत भल करिछंती। तेबे देश रे एवं विदेश रे भिन्न भिन्न स्थान रे रहिथिबा पिला मानकर संगठन मध्य तयारी होइछि एवं आगकु मध्य हेबो। एबे आउ कोन करिबो? काहे कि ना एबे तो तुमे माने सेवार भिन्न भिन्न विधि को मध्य जानि गलणी। अनेक प्रकार साधन मध्य एकजुट करिवारे लागिछ एवं किछि करि सारिछ मध्य। स्वस्थिति एवं स्व उन्नति प्रति निजे ध्यान देवा सहित अन्य मानकर मध्य ध्यान आकर्षित कराउछ। तेबे आउ कोन बाकी रहिला? जेपरि यज्ञर आदि समय रे समस्त आदिरत्न माने उमंग उत्साहर सहित शरीर मन धन समय एवं संबंध दिन एवं राति को बाबांक निकटरे समर्पण करिथिले एवं जे समर्पणर उमंग उत्साहर फलस्वरूप सेवा क्षेत्र रे शक्तिशाली स्थितिर प्रत्यक्ष रूप देखि पारिल। जेतेबेले सेवा आरंभ करिथिल सेतेबेले एवं स्थापनार आरंभ समय मध्य एही भली विशेषता देखिथिल। आदि समय रे ब्रह्मा बाबा चालिबा बुलिबा समय रे साधारण रूप रे देखा जाउथिले ना? श्रीकृष्ण रूप रे देखा जाउथिले। तेबे साधारण रूप को देखुथिले मध्य ताहा देखा जाउ नथिला। एही भली अनुभव करिछ ना? सेतेबेले इए दादा लेखराज बोली केही भाबुथिल? चालिबा बुलिबा समय रे श्रीकृष्ण रूप रे ही अनुभव करुथिल। एही भली करुथिल ना? स्थापनार आदि समय रे ब्रह्मा बाबांक मध्यरे एही भली विशेषता देखिथिल एवं अनुभव करिथिल एवं सेवार आदि समय रे मध्य तुमे माने जेतेबेले भी जेउठाकु भी जाउथिल
ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ଅଲୌକିକ ଦେବୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିଲ ନା? ଏହିଭଳି ଦେବୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାର ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ନିମିତ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଦି ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷତା ରହିଆସିଛି। ଏହିଭଳି ସେବାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ସହିତ ଦେବୀ ପଣିଆର ବିଶେଷତା ରହିଆସିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଚମକ ଏବଂ ନିଶା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନାଗରା ବାଜିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବାକି ରହିଥିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ, ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ, ନିରନ୍ତର ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ୱରୂପ, ନିରନ୍ତର ସାକ୍ଷାତ ବାପ ସମାନ ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତେବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଦୁନିଆର ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ୱରୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲ। ଯେପରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ ହେବା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ, ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିବା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିଲ ନା? କେବଳ ଦେଖିଲ? କ'ଣ କହୁଛ? ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ହେଲା ନା? ନା କାହାର ସିଲଭର ଜୁବଲି ଅର୍ଥାତ୍ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଲା, ଆଉ କାହାର ତାମ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଲା? ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ ହେଲା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିଚାଲ, ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ତଥା ଦେବତା ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ସମର୍ଥ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ରୂପ ବା ଦେବୀ ଦେବତା ରୂପ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିଲ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସବୁକିଛି ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଏହିଭଳି ସମର୍ପଣ ସମାରୋହ ପାଳନ କର। ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ, ଶରୀର ଉପରେ, ମନ ଉପରେ, କୌଣସି ସାଧନ ଉପରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ହରାଅ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ ସ୍ୱଉନ୍ନତିର ଉପହାର ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପ୍ରତି ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟମାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ସେବା କରିବାର ଲଗନ ରହୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ହିଁ ମଗନ ରହିଥାଅ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାତା ହୁଅ, ବରଦାତା ହୁଅ, ନିରନ୍ତର ମହାଦାନୀ ହୁଅ। 4 ଘଣ୍ଟା ବା 6 ଘଣ୍ଟାର ସେବାଧାରୀ ନୁହେଁ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କର, କାରଣ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣରେ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସେବାରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ସତ ନଥିବ। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆରମ୍ଭ ସମୟର ସେବାରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦେବୀ ରୂପ ବା ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ଦେଖି ପତିତ ଦୃଷ୍ଟିବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେହିପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସମୟ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ନିକଟରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ସଂସ୍କାର ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ
एबे आउ युद्ध करिबारे समय नष्ट कर नाही। विजयी पणियार संस्कार को जाग्रत कर। मायारूपी शत्रु तुमर विजयी संस्कार संस्पर्श रे आसी स्वतः ही भस्म होइछिब। सेथिपाई कुहागला निजर शरीर मन धन को निरंतर सेवारे समर्पित कर। चाहे मन द्वारा कर, चाहे वाणी द्वारा कर, चाहे कर्म द्वारा कर, किंतु सेवा व्यतीत अन्य कौनसी समस्या भीतर को जाओ नहीं। दान दियो, वरदान दियो, तेबे स्व अर्थात निज ठारे लागिथिबा ग्रहण स्वतः ही समाप्त होइछिब। तेणु अविनाशी भावरे देई चल, काहींकिना समय बहुत कम अछि, किंतु सेही कम समय मध्यरे आत्मा मानकर वातावरणर प्रकृतिर भूत प्रेत आत्मा मानकर मध्य सेवा करबाकू हेब। तेणु भटकुथिबा आत्मा मानकु मध्य ठिकणा बताइबाकू हेब, अर्थात लक्ष्य स्थल रे पहुंचाइबाकू हेब। सेमानकु मध्य मुक्ति धाम को तो पठाइबा ना, सेमानकु घरर अधिकार तो देब ना। तेणु एबे केते सेवा करिबार अछि। आत्मा मानकर संख्या मध्य केते अनेक अछि। प्रत्येक आत्मा को मुक्ति हेउ बा जीवन मुक्ति हेउ देबाकू ही हेब। तेणु सबु किछि सेबारे लगाओ एवं श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत रूपक मेवा खाओ नहीं, कारण सेवार मेवा मेहनत रू मुक्त करि दिए। बाप दादा पिला मानकर आजी पर्यंत पुरुषार्थर फलाफल को देखुथिले, जहाँकि अधिकांश पिला माने केवल निज प्रति बा संस्कार परिवर्तन प्रति अधिक समय लगाउछंती, चाहे 50 वर्षर चाहे 1 मासर होइथांतु, किंतु आरंभरू एबे पर्यंत परिवर्तन करिवार संस्कार मौलिक रूपरे सेही भली ही अछि। सेही गोटिए कथा अर्थात सेही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूपरे समस्या रे परिणत होई सम्मुख को आसुछि। उदाहरण रूपरे धरिनिय, काहार बुद्धि रे अभिमान करिवार संस्कार रहिछि, काहार घृणा भावनार संस्कार रहिछि, बा काहार मनोबल हराइबार संस्कार रहिछि, बा काहार निजको अधिक बुद्धिमान मने करिवार संस्कार अछि। सेही पुरुणा संस्कार आरंभरू आजी पर्यंत मध्य भिन्न भिन्न रूपरे भिन्न भिन्न समय रे जाग्रत होई जाउछि। चाहे काहार 50 वर्ष लागि गलानी, काहार 1 वर्ष होइछि। एही कारणरू सेही मूल संस्कार जहाँकि समय समय भिन्न भिन्न रूपरे समस्या होई देखा देउछि, जेउथिरे समय एवं शक्ति बहुत लगाई सारिलणी, किंतु वर्तमान शक्तिशाली सेवार संस्कार को जाग्रत कर। दाता विधाता वरदातार संस्कार को जाग्रत कर। तेबे एही महा संस्कार दुर्बल संस्कार गुड़ी को स्वतः ही समाप्त करिदेव। एबे आउ संस्कार को मारिबा पाई समय लगाओ नाही, किंतु सेवार फल द्वारा फलर शक्ति द्वारा ताहा स्वतः मरीजिव, अर्थात समाप्त होइछिब। जेपरि अनुभव मध्य करिछ जे भल स्थिति रे जेतेबेले सेवारे व्यस्त रहुछ, सेतेबेले सेवार खुशी द्वारा सेही समय पर्यंत समस्या गुड़िक स्वतः ही दबी जाई थाए, काहींकिना समस्या गुड़ी को चिंता करिबा पाई फुर्सत न थाए। तेणु प्रत्येक सेकेंड रे प्रत्येक मुहूर्त रे जदि सेवारे व्यस्त रहिब, तेबे समस्या गुड़िक आपे आपे आड़ेई होइजिब। तेणु एबे तुमे अन्य मानकु रास्ता देखाइबारे, बाबांकर संपत्ति प्राप्त कराइबारे निमित्त सहारा हुओ। ताहा हेले तुम भितरे थिबा दोष दुर्बलता गुड़िक आपे आपे दूरेई जिव। एबे बुझिपारिल कौन करिबाकु हेब। एबे बेहद पावा एवं बेहद सेवा विषय रे चिंता कर। चाहे दृष्टि द्वारा दियो, चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संग द्वारा, चाहे शुभ संकल्पर तरंग द्वारा अर्थात वाइब्रेशन द्वारा दियो, किंतु देबाकु ही पड़िबो। एमिति भी भक्ति रे मध्य एही भली नियम अछि।
ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ଦାନ କର। ଦାନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବା ନେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି କ'ଣ? କେବଳ ପାଳନ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ସେବାର 50 ବର୍ଷ ତ ପୂରଣ ହେଲା, ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବିଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଛୋଟ ହୋଇଥାଅ ବା ବଡ଼ ହୋଇଥାଅ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ହୋଇଥାଅ ବା 50 ବର୍ଷର, ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବୁଝିଲ କ'ଣ କରିବ? ଏମିତି ବି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜୁବଲି, ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଜୁବଲି। ଆଚ୍ଛା, ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମର୍ଥ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ବରଦାନୀ ମହାଦାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ନିଜର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା, ସଚ୍ଚା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ସୁନା ସଦୃଶ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ବାପ୍ ସମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲିର ଆଦିରତ୍ନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ। ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ସେହିଭଳି ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଯିଏ ବି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କିପରି ଥିଲା, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ନିଜେ ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଆସିଛ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଚରିତ୍ର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ତୁମ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଗାୟନ ହେଉଛି। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିବା ହିଁ ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନତା ହେଲା ନା? ତେବେ ଏହିଭଳି ଚରିତ୍ର ତୁମ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ଆଗରେ ରହିବି, ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ତ୍ୟାଗର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରେ ରହିବାର ଫଳ ମିଳିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜନ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ। ସବୁ କଥାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହିଁ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ। କାହିଁକି ହେଲେ? କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ଆଗରେ ରଖିବା ହିଁ ନିଜେ ଆଗରେ ରହିବା। ଏହିଭଳି ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଗଲ। ତେବେ ସମ୍ବନ୍ଧର ତ୍ୟାଗ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ତ୍ୟାଗ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିବାର ଭାବନା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ବା ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପାଳନା ପାଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପାଳନାକୁ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଚାଲ। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟ। ଅନେକ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଟ। ଆଦି ସମୟରୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପାଠ କରିବା କିଛି କମ୍ ବିଶେଷତା ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବିଶେଷତା ତ ଅନେକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଭଳି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ଦାନ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ।
ଯାହା ବାବାଙ୍କର ବିଶେଷତା ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କର। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକର ମହାଦାନୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମହାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଚାହେ ପୂଜ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାହେ ପୂଜାରୀ ଜୀବନରେ ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ସେମାନେ ମହାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲ ନା? ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଲ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲ। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହର ମାଳା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର ମାଳା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ମାଳା ତ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଜାଣିନିଅ ସେହି ଆତ୍ମା ଦାନ ରୂପରେ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି। ତେବେ ସେମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ମାଳା ତ ପକ୍କା ଅଛି ନା? ସ୍ନେହର ମାଳାର ମୋତି ଗୁଡ଼ିକ ସଦା ସର୍ବଦା ଅମର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ନେହରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ମାର୍କ ନେବେ ନା? ବାକି ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପର ମାଳା ଆଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲ, ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯାଉଥିଲା ସେ ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛ ନା? ସମସ୍ୟାର କଥା କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଆଗରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାଦିନର ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବେ? ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ସମାରୋହ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହିଁ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ କେଉଁଭଳି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରିଲ? ମୋଲ୍ଡ ହେବାର ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଜୁବଲି ପାଳନ କରିଲ ନା? ଯାହାକୁ ମୋଲ୍ଡ କରାଯାଏ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେହିଭଳି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୋଲ୍ଡ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପୁଣି ବି ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ସମୀପତା ଦ୍ୱାରା ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପାଠଧାରୀ ହୁଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ସମୀପତା ଦ୍ୱାରା ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରୁଥିବା ବିଶେଷ ପାଠଧାରୀ ହୁଅ। ଏହି ମର୍ଜି ବା ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଆଧାର ରହିଛି। 1 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ପରୋପକାରୀ ହେବା। 2 ନମ୍ବର, ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାରେ ଅଖଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନାହିଁ, ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ପରୋପକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବିଶେଷ ପାଠଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀପରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।